والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا، تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں، کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مر نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن
वमा हुवा बिही, हाँ हाँ जिहाद बहुत अच्छा अमल है, लेकिन सबसे बड़ा अमल नहीं है, सबसे मजबूत अमल नहीं है। उन्होंने कहा जी अस्सला, नमाज। तो हमने कहा हाँ, वह हसनतुन वमा हिय बिहा, नमाज भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे आला, सबसे ऊपर, सबसे मजबूत नहीं। तो उन्होंने कहा जी अल हज, हज। तो आपने कहा हज भी बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। फिर सहाबा ने कहा जी रोज़ा, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा है। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आप ही बताएं, हमें तो नहीं पता। तो हमारे नबी इबादत से ऊपर ला रहे हैं, अपने साथियों को इबादत पे कायम कर दिया। हर आदमी नमाजी बन चुका है, हर आदमी रोज़ेदार बन चुका है, हर आदमी मालदार ज़कात देने वाला बन चुका है, और हर आदमी हज का जज्बा पैदा कर चुका है। अब आप उनको अखलाक पे लाना चाहते हैं, चूँकि इस्लाम की तकमील अखलाक से है। इस्लाम को तशबीह दी गई है घर के साथ, बुनी अल इस्लाम वाला खमसिन। तो बुनिया का लफ्ज़ इमारत पर बोला जाता है। तो इस्लाम की बुनियाद में है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अगर इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद तो नहीं कहेंगे ना। हाँ जी, बुनियादें डाल दी हैं, छत डालनी है। जब छत पड़ेगी तो फिर ये मस्जिद कहलाएगी। तो इस्लाम की बुनियाद कायम हो चुकी थी, अब आप छत डालना चाहते थे। छत क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं, तो अब आप उनको ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। तो आपने जब पूछा तो उन्होंने वही कहा जो उन्होंने अभी सीखा था, नमाज, रोज़ा, जिहाद, हज। लेकिन आपने सबकी नफ़ी कर दी, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा या रसूलल्लाह आप बताएं। तो आपने फरमाया इन औसक़ उरल इस्लाम अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो मोहब्बत है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो भाइयों, ये छोटा सा मुआशरा इस्लामी बन जाए, इसके लिए बुनियाद मैंने पहले बता दी, अब छत बता रहा हूँ, वो हैं अच्छे अखलाक। अल्लाह ताला ने जब हमारे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी तो अल्लाह ने कहा दरमियानी पढ़ो, मैंने अभी बताया। तबलीग में दुख ज़्यादा झेला तो अल्लाह ने कहा दरमियाना चलो। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अखलाक बुलंद किए, अखलाक, तो इस पर भी अल्लाह ताला फरमाता मेरे नबी ज़रा इतना नरम ना हो, थोड़ा सा सख्ती दिखा, आंखें दिखा, थोड़ा शूशा कर। तो मेरे रब ने क्या कहा? वाह, मेरे रब ने आपके अखलाक की जैसी तारीफ़ की है, आपके किसी अमल की ऐसी तारीफ़ नहीं की। नमाज को कहा मुतदिल, एतदाल, दावत को कहा एतदाल, और अखलाक को क्या कहा? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और उसको ताकत पहुँचाई कसम उठा के, नून। फिर कसम उठाई कलम की जो इल्म का ज़रिया है, वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमत रब्बक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। इन दो आयतों को छोड़कर अगली जो आयत आ रही, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, तेरे अखलाक बड़े आली शान हैं। ये नहीं कहा तेरे अखलाक बड़े आली हैं। इन्नका लअला, अला, अला का यहाँ बहुत अजीम शान किरदार है। अला ये बता रहा है कि ए मेरे नबी, जितने अखलाक तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सब तेरे ताबे हो चुके हैं, तो उन पे सवार हो चुका है, तो उन पे छा चुका है। अला छा जाने के लिए होता है कि तमाम अखलाक तेरे गुलाम हो चुके हैं। एक दफ़ा आपने फरमाया अच्छे अखलाक 360 किस्म हैं, 360 किस्म, 360 सिफात का मजमुआ अच्छे अखलाक। कोई एक सिफत किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाएगा। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह अफ़ी यमिनहा शै,
ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں۔